వస్తుంది. कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम ऐं देवी रोमांचकरिष्ये सौभाग्ये औषधिलादंड प्राकारव साधनं देवीतां दर्शयन्ते सर्वेषां भगवानां दादुरा भगवते स्वाहा पुण्यां भवासा वेदाविवद्यं लोकेदेव स्वाहा अस्मिन् सुदां तां स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोदितां वंशोदितोः सप्तप्राङ्गं मायान्त आयात बायात स्वाहा देवता के पुत्रमन्नाथा बाबू वेदराष्ट्रस्तुं जीवसिद्धात् वेस्वाहा शुद्ध भाषामरां देशामलक्ष्मीनाथाम्यं अभिदुर्दिंचा परमानंदमेव स्वाहा नंदनारां आदर्शां मुक्तां करिष्णे चित्रेन्द्र भूतानां दामिलो भवेते स्वाहा आदर्शां आदर्शं आदर्शं पतोनां रोमण्यस्य मैत्रेय रामसा सर्वे आबोधा मैसंभवतमा एवं अभयमेव भागवतमा स्वाहा आदर्शं शांति देवस्य एवं माधवं आशां स्तोत्रं भगवान् भगवान् सोनियां लक्ष्मी जातवे नमः स्वाहा आगामि निवृत्तं पिंगलां कुमारिणी सर्वां लक्ष्मी जातवे नमः स्वाहा पच्चव नमः स्वाहा नमो महत्तक्षलगे पच्चव नमः स्वाहा नमो रघुवे रघुवे पच्चव नमः स्वाहा नमो सेनाभ्य सेनानि पच्चव नमः स्वाहा नमो चित्रस्य पच्चव नमः स्वाहा नमो कुलालेभ्य परमालेभ्य नमः स्वाहा नमो पुण्यस्तेभ्यो निषादेभ्यो नमः स्वाहा नमो भवाय स्वाहा नमो सर्वाय वसुदेव स्वाहा नमो नीलजीवाय श्रीकंठाय स्वाहा नमो कपदेशकेशाय स्वाहा नमो विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकार्तिकाराय संजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमः स्वाहा तत्पुरुषाय उपमहे महादेवाय नमः तन्नो रुद्रशौर्यात् स्वाहा रुद्राय नमः नमो त्रयंबकाय सर्वनिमुच्चवर्तनं गुरुवाङ्गात्मस्वां स्वाहा नमो त्रयंबकाय सर्वनिमुच्चवर्तनं गुरुवाङ्गात्मस्वां स्वाहा ओम 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 त्रयंबकाय सर्वनिमुच्चवर्तनं गुरुवाङ्गात्मस्वां स्वाहा
पुरुषः पादयोः सेनाभिवाद्यः ततो विश्वनिग्रामः शासनायसने विश्वाहा पुरुषेण अभिषाः देवाग्निमतनवदा पशुभ्यस्य सीदाग्निं ग्रीष्मेभ्यः विश्वाहा सत्ता शासन पर गया है पुरुषं कृता देवाय विघ्नं निर्माणा अबद्धं पुरुषं विश्वाहा तब इंदम पर हिपोक्षण पुरुषं जातमकृता तेन विश्वरूपः समुद्रवसराज्यं पशुगुस्तागु सिद्धेवाय स्वाहा याते तस्वादिग्नासरोधः तत सामान्यदिग्ने स्वाहा सिद्धागं सिद्धे तस्मादो इदं तस्मादिराय स्वाहा तस्माद् स्वाहायन्त एकेशो भयादतः गावः दिग्ने स्वाहा वेद दैवाय कल्पेन स्वाहा इदं दिवस्य कौवा ब्राह्मणोस्य उपमादीर् बाहो राजन्यकुत स्वाहा सुन्दरवामनो जाता दक्ष सूर्योदयः नादिन्दो चाकृत्य प्राणाद्वायुजाय स्वाहा नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं कृष्णोद्देशं तदा अग्नाम्बुविदिष्टो तदा लोकागुकल्पेन स्वाहा वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमादित्य वरुणसंयुक्तवाले सर्वाणि रूपाणि विधि परिविराः नामानि कृत्वा अभिवदन्यास्ते स्वाहा दादामुस्ताद्वाजारा चक्रप्रविद्वान् वेदचतस्रः विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रवर्ते श्री कमलाकल्पे वायुदेशे शोभगुरुनामसंवत्सरे दक्षिणायने आश्विनमासे शुक्लपक्षे विजयदशमी तिथ्यां एवं गुणविशेषनिष्ठायां शुभगोत्रं बिड्ड गौतम गोत्रोद्भवस्य మీ పేరు బిడ్డ గంగాధర్ యజమాని నామధేయస్య విద్యారాయణ ధర్మపత్ని సమేతస్య సందీప్ పుత్రోద్భవస్య సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయుర్ ఆరోగ్య సంకల్పం అర్చన ఇష్టపూర్వక క్షీర సముద్ర రాజతులయాం శ్రీరంగదామేశ్వరి దాస్తిభూత సమస్త దేవవంతాం లోకైక రూపాంకురాం సముద్రవసనే దేవి మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాలు మొత్తం దాని మళ్ళా ఏడుస్తాడు మరి పాలు తాగిన ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాకేమి పాలు నువ్వే మొత్తం దాకా సరే ఏమని ఏడుస్తున్నా ఏడుస్తుంటే అయ్యో ఒక తల్లిదండ్రులు నేనే తప్పు చేసిన వాడు చిన్నపిల్లవాడు ఆ పాలు ఇచ్చిన ఆమె బాలకి సుందరి పాలు తాగిన వాడు ఆదిశంకరాచార్య ఆ ఆదిశంకరాచార్యులే మనకు 33 సంవత్సరాల వరకు మన దేశం తిరుపతిలో శ్రీశంకర ప్రతిష్టాపన చేసింది ఆయనే అట్లా చాలా దిక్కులో చేసిండు ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఆ శృంగేరి పీఠంలోనే ఆ తర్వాత గురువు గారికి ఆయనకు ఆదిశంకరులు డైరెక్ట్ శివలింగం ఇచ్చిండు ఆ శివలింగమే ఆ యొక్క పారంపర్యంగా ఇప్పుడు శృంగేరిలో ఉన్న శివలింగం అదే స్వామివారు ఎప్పుడన్నా వస్తే యాత్రికులు తీసుకుంటాం ఆ తీర్థమే మనం తీసుకుంటాం ఆ విధంగా ఆదిశంకరులు ఇచ్చింటాం ఆ బాలాత్రిపుర సుందరే ఆయనకు తల్లి అదే ఇప్పుడు మనము ఆ యొక్క బాలాత్రిపుర సుందరి తర్వాత మహాలక్ష్మి మహాగౌరి కనకదుర్గ కూష్మాండ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తున్నాం అమ్మవారి బాలాత్రిపుర సుందరమే అంటారు అందుకే ఎవరైనా ఉపదేశం తీసుకున్నామంటే బాలా తీసుకున్నామంటే బాలా అంటే అమ్మవారు ఆ ఉపదేశం తీసుకుంటే చాలు నమస్తే గణపతే తమయో ప్రత్యక్షం తమసి తమయో కేవలం తాసి తమయో కేవలం తాసి తమయో కేవలం తాసి తమయో కేవలం కవితం బ్రహ్మాసి తమ సాక్షాత్మాసి తం స్వాహ గతం వచ్ విస్వాహ సత్యం వచ్ విస్వాహ అవత్తమామో వత్తారమో సోతారమో దాతారమో దాతారమో అమానుషానమో శిష్యమో పశ్చాత్తాదు అవస్థాదు దక్షిణాత్తా సర్వతో మాం పాయ సమంతా విస్వాహ तमागमयत्वं चिन्मयः तमानन्दमयत्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानविज्ञानवित्वकलितं जायते तं भूमिरको नरो विवाह तं चत्वारिवाक्पदानि तमस्तात्रय अतीतः तं देहत्रय अतीतः तं कालत्रय अतीतः तं मूलाधारोऽसि नित्यं तं शक्तियात्मनः तं योगिनो जायन्ते नित्यं तं इन्द्रत्वं रुद्रत्वं विष्णुत्वं सूर्यत्वं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वं स्वाहा गणादीं पूर्वं उच्चारे वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारवर्धः अध्ययनदुरस्थितं कारेणरुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं यकारपूर्वरूपम् अकारोमुत्तमरूपम् अनुस्वाराच्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षि निश्चितगायत्री चिह्नः गणपतिदेवता ॐ गं गणपते नमः स्वाहा एकदन्त ఈరోజు విజయదశమి దసరా
శుభ సందర్భంలో ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామికి అభిషేకము మరియు అమ్మవారికి అభిషేకము, పుణ్యవచనంతో సహా నాగ్రాల పూజ మరియు హోమము జరపబడుతున్నది. ఇట్టి కార్యక్రమంలో జంబి హనుమాన్ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ గారు మరియు సభ్యులు పాల్గొని ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని విజయం జరిపించినారు. కావున వారికి మరియు ఆర్మూర్ గ్రామ ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ బోలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి జై, రామభక్త పవన సుత హనుమానికి జై. ఆంజనేయ స్వామికి గోపినాథ్ అగ్నిం దోదం హృదయమహే అవతారం స్వదేశం అసంతగత స్వాహ కద్రుతారేశం విష్ణుమాయతం రసే ఓషేమ శంతమగోదే స్వాహ అద్వైత సూర్యగ్రహాయ స్వాహ ఓం ఆప్యాయ స్వసమేత విష్ణులింగ స్వాహ ఆప్యాయ స్వసమేత విష్ణు సౌష్ఠ్యం భవాయ సంగ స్వాహ అపసమయ సోమములు దంత విశ్వాన్ని దేశిత అత్యంత విష్ణు మామస విశ్వే స్వాహ గౌరవమాయ సదా చతుష్పదే అష్టాపదే నవదే భూభూషి సహస్రాక్షరామృతమేయం స్వాహ అద్వైత చంద్రగ్రహాయ స్వాహ ఓం కుజా ఓం అగ్నిర్మూర్ధ్వాద్దివ కగురుదేవ స్వాహ ఓం అగ్నిర్మూర్ధ్వాద్దివ కగురుదేవ స్వాహ ఓం శివనామదే భవాన్ అక్షరాన్ని ఇత్తాల స్వాహ ఓం జయామసి నామస్యం పోషయత్వ సనోగాది స్వాహ ఓం ఉద్విగ్న స్వాగ్నే హృదయ హృయేనంతా భూతే సౌజే రామయంచ పునః ప్రణవద్ద స్థాపితరం విమాన పరమాతాగం సేతువేద స్వాహ ఓం ఉద్విగ్న పునః ప్రణవద్ద స్థాపితరం స్వాహ ఇదం విష్ణు విగ్రహమే ప్రోగాయ దేశవాంశ స్వాహ సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ ప్రభు విశ్వకమూర్త్వ అత్యధిష్ఠాంగ స్వాహ అద్వైత బుధగ్రహాయ స్వాహ ఓం బృహస్పతి దర్యో అధ్యాత్మోద్యమ స్వాహ ఓం బృహస్పతి దర్యో స్వాహ ఓం బ్రహ్మ జిజ్ఞాన భగవతే వేణావ సముద్ర స్వాహ ఇంద్రం అస్వాగమస్తే స్వాహ అద్వైత స్వాహ ఓం శుగ్రంథ అన్య దేవంత దిశరూపే నిజోల్వాసే విశ్వాహిమావసం సదావ భద్రాదే దోషమూరాత్మస్తు స్వాహ ఇంద్రా ఓం ఇంద్రాణి మాసమాయసు సముద్ర మహా సర్వం జయస్య మరదేపతి స్వాహ ఇంద్రమరుత్వ హిమాయసోదస్య స్వాహ అద్వైత శుక్రగ్రహాయ స్వాహ ఓం సుమంత్ర చంద్రస్తమ సూర్య మాధవాతురబాబు స్వాహ ఓం యమాయ సోమం సుదేవాయ దూతావి ఐదు ఉదయంకృత స్వాహ ఓం భయాభదేరత్వ దేవాన్యాన్య దేవాని స్వాహ బభూవ అద్వైత శుక్రగ్రహాయ స్వాహ ఓం గయాన చిత్రము దూతి సుధా వృషగా గాయత్రిస్తావత స్వాహ ఓం గయాన చిత్రము దూతి సుధా వృషగా గాయత్రిస్తావత స్వాహ అయంగో ప్రశ్నగ్రో స్వాహ దర్శయ దివ్య సత్యేభ్యో నమః స్వాహ అద్వైత రామగ్రహాయ స్వాహ ఓం కేవలం గుణవంత గీతవే దేశో మర్యాదే సుదే సంసర్గరాయ స్వాహ ఓం కేవలం గుణవంత గీతవే దేశో మర్యాదే సుదే సంసర్గరాయ స్వాహ ఓం సచిత్ర చిత్రం దివేంతం శ్రీ చిత్ర చిత్రం హృదాం చంద్రం రవి గురువీరం చంద్రచంద్రాలు స్వాహ ఓం బ్రహ్మ దేవానాం పవిత్ర వీరాం సుప్రాణ శ్రీవేమ స్వాహ అద్వైత కేతుగ్రహాయ స్వాహ చెప్పండి ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ గురుశుక్ర శనిభ్యచ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఒకసారి స్వాహ అంటే నవగ్రహ హోమంలో నవగ్రహాల గురించి మీరు విన్నారు కదా, ఇంతకుముందు పూజ చేసింది, ఇప్పుడు హోమం చేసింది. మరి ఏ గ్రహం ఎవరితో ఎట్లా మన శరీరంలో 9 భాగాలకు సంబంధించిన 9 గ్రహాలు.
మన వ్యవహారంలో కానీ, మన కార్యక్రమంలో కానీ, మన శరీరంలో కానీ, ఆర్థికంగా, మానసికంగా, శారీరకంగా అన్నిటి మీద ప్రభావం చూసిపోయేది నవగ్రహాలు. సూర్యుడికి పూజ చేస్తే మనస్సు దేవగానే సూర్య నమస్కారం చేస్తే మన మనసు చిత్తచాంచల్యం లేకుండా బాగుంటుంది. సూర్యుడికి పూజ చేస్తే, చంద్రుడికి పూజ చేస్తే ఆత్మపీడ శాంతి. మనసు మనసులో మనం బాధపడుతుంటాం, ఏదో తెలియని బాధ వస్తుంటే అన్ని అమ్మాది పోసేది కాదు ఇళ్ళ పోయా పంచ షటు సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ వారే ఆధ్యాత్మిక మెల్లగా మెల్లగా మాట్లాడకుండా స్వాహ అన్నప్పుడు మూట తీసుకు అన్నం వేయాలి. సప్త యువకాని సప్త హోత్ర సప్త యాత్ర బాలికా మాతాకి మహిషాసురమర్దిని మాతాకి బాలాసురమందర మాతాకి మహాకాళి మాతాకి प्रतिष्ठिते वसो दाराज्यहोति वसो मे दाराः येन मेषां प्रतिष्ठिते वसो मे दाराः सिञ्च मे मयच्च मे भयञ्च मे कामच्च मे सौनवच्च मे भद्रञ्च मे भयच्च मे यशच्च मे भगच्च मे इन्द्राज मे उक्ताज मे मच्च मे सूच मे भोजञ्च मे सूर्याज मे भोजञ्च मे वंशान् दुष्टान् दुष्टान् पूर्णादिमुहूर्तस्य मुहूर्तमस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नमः भगवानिके అన్న భగవాన్ మాత్రము అన్నం మీద గుమ్మకాయ ఉంటాయి. గుమ్మకాయ దిష్టి బొమ్మకాయ ఎనిమిది ఇక్కడ ఎనిమిది వేసుకొని ఈశాన్యంలో పెట్టుకోవాలి. గుమ్మడికాయ ముక్కలు కూడా పెట్టండి వాటి మీద. जायते तम भूमिरपो नलो निवः तम चत्वारि वाक्पदानि तम स्थापयातीतः तम देहत्रयातीतः तम कालत्रयातीतः तम मूलाधारो नित्यं तम सिद्धियात्मकः तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तम इन्द्रत्वं रुद्रत्वं विष्णुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा वर्णाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारवर्तनः अर्धेन्दुलस्थितं धारेण रुद्धं उच्यते गायत्री चिन्नः गणपति देवता ओम गं गणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तमेव केवलं हर्तासे तमेव केवलं कलितं ब्रह्मासे तव साक्षादात्मासे त्वं स्वाहा अदं वच्मि स्वाहा सत्यं वच्मि स्वाहा अवत्वं मां अवतु वक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुषादो शिष्यम् अवपश्चास्तादु अवप्रस्तादु दक्षिणास्तादु सर्वतों मां पारिपायसमन्तादु स्वाहा चिन्मयः कुमारन्दमयः ब्रह्ममयः तं ज्ञानमयो विज्ञानयोसे तं तत्त्वकलितं जायते स्वाहा तं भूमिरपो नलो निवः तं चत्वारि वाक्पदानि तं स्थापयातीतः तं कालत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं मूलाधारो नित्यं तं सिद्धियात्मकः ओम गं गणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम लं नमस्ते गणपते तमेव वक्त्रं तत्त्वमसि तमेव केवलं हर्तासि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव केवलं कल्पितं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि तं स्वाहा अदं वच्मि स्वाहा सत्यं वच्मि स्वाहा ओम प्रस्तादो दक्षिणास्तादो सर्वतों मां पारिपायसमन्तात् स्वाहा त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दयोसे तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानविज्ञानयोसे स्वाहा तं तत्त्वकल्पितं जायते तं भूमिरपो नलो निवः तं चत्वारि वाक्पदानि तं स्थापयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः आत्मः तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं इन्द्रत्वं रुद्रत्वं विष्णुत्वं सूर्यस्तं चन्द्रं तदनन्तरम् अनुस्वारवर्तनः इन्दुलस्थितं धारेण रुद्धम् एतत्तम् अनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वाराच्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्तं दानं संविदा सन्धिः सैषा ओम गं गणपते नमः स्वाहा एकदन्ताय అంటే పెద్దల రూపంలో నువ్వు ఉంటావు. పెద్దల రూపంలో నువ్వు ఉంటావు. నువ్వు వచ్చి వాళ్ళు పెట్టిన అన్నం వాళ్ళు పెట్టింది ఏదైనా నువ్వు ముడితేనే ఆ పెద్దలు తిన్నారు. ఆ స్థానం నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి కాకి ఆ స్థానం ఇచ్చింది. ఆ వరము కాకి ఇచ్చింది. కాబట్టి
శనికి ప్రాణంతో సంబంధం. మన శరీరంలో ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా ఏం జరిగిందో శని. తర్వాత రాహు, చక్షు అంటే కళ్ళు, మన కళ్ళకు ప్రాబ్లం వస్తే రాహు బాగాలేదు. తర్వాత కేతు లాస్ట్, జ్ఞానం. ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ జ్ఞానం లేకుంటే ఎలా? అన్ని బాగానే ఉన్నాయి 8 గ్రహాలు, కానీ జ్ఞానం లేదు. మనకి ఏం చేస్తాం? ఆ గ్రహాల సంచారం నడుస్తూనే ఉంటుంది, కానీ మనం ఏం చేయలేము. అంటే కేతువు జ్ఞానానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. అంటే ఈ 9 గ్రహాలు మనల్ని శాసిస్తున్నాయి. అందులో ఏ గ్రహం బాగాలేకుంటే ఆ విధంగా మనం బాధపడుతున్నాం. కొన్ని రోజులు బాగుంటుంది, కొన్ని రోజులు బాగుంటుంది. అందుకే ఈ నవగ్రహ హోమం కానీ నవగ్రహ పూజ కానీ మనం చేస్తే, ఇప్పుడు మేము బ్రాహ్మణులైనా దేవుడైనా ఎవరైనా మొత్తం తీసేయలేదు మన ఆచారాన్ని, కానీ ఉపశమనం కోసం మనం చేసుకుంటాం. అందుకే నవగ్రహ పూజ చేస్తాం. కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాలు కడుకుంటే తిరిగిన ఫలితం పోతుంది. నవగ్రహ భగవానికి ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ, ఓం అగ్నేయ స్వాహ, ఓం యమాయ స్వాహ, ఓం నరుదే స్వాహ, ఓం వరుణాయ స్వాహ, ఓం వాయవే స్వాహ, ఓం కుబేరాయ స్వాహ, ఓం ఈశానాయ స్వాహ. ఇంద్రాయ నమః. దేవో బహునా వసుందే వేదో విశ్వసందే సముద్రాది స్వాహ. అమృతరక్షాది విశ్వం వేదో స్వాహ. విశేషముంది రోమృత స్వాగముని అరువయ స్వాహ. ఏం సౌరే వినివసి స్వాగోత్తం జన్మత స్వాహ. అమృత సహజ వససాయన సమవిశ్వం స్వాహ. తత్వానాం అన్యో సామేదే మహాసమస్త ఉరుతో సంసి స్వాహ. సముదష్టం నమ్మయం సమాగమస్వామ్యం దత్తానచ్చ మంజ భేదయాల చిత్రాద స్వాహ. సోమనిలేంతాం ద్రవణాగా ద్రవణా జంజేమ ద్రవణా శుభ్ర సౌందర్యేమ స్వాహ. ధనుశుక్రోపక అనుభూదేవ భగవదేమ స్వాహ. ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో అను ప్రచోదయాత్ స్వాహ. ఆంజనేయాయ నమః. అనంతరం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్ స్వాహ. ఓం జాతవేదసే సునమామసోమ మరాతీయతోదితః దివేదః సనఃపర్షే దుర్గాని విశ్వా నాగేన సింధుం దుర్గాపత్ని స్వాహ. తామగ్నినాం దోషాచరంది భవే ధనీకరు భవేషాం స్వాహ. దుర్గాం దేవీం శరణం ప్రపద్యే దేవి దుర్గాం దేవీం శరణం ప్రపద్యే సుదర్శనదర్శే నమః స్వాహ. అగ్నిత్వం పాలయాన అభయస్మాన్ దుర్గాని స్వాహ. కోచరో భవాన హరి భవాతో కాయ భయాయసం స్వాహ. ఉదయాధురం వానస్వస్సు హోదాదో స్వాహ. సనఃపర్షే దుర్గాని విశ్వా సామగ్రగాది స్వాహ. పద్మశ్రీ మేధ ప్రదేశ ఆత్మసో అసోషిత్ స్వాహ. మాతాయి నోమ్య దస్తా రోజు స్వాహ. గోవిష్టమో అయోజిష్టం రవీంద్రంతో రవీంద్రేమ స్వాహ. నాగస్య విష్ణు సామ వైశ్వీలో హిమాలయంతాం స్వాహ. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్ స్వాహ. దుర్గాయ నమః. అనంతరం సౌరభాగం తీసుకోండి. సాధ్యాసందేవ స్వాహ. అగ్నిస్తంభూతముదే రసాదృష్టగర్వసమత్తదాదే తస్య దృష్టా భగవే విశ్వాహ. తద్వృజస్య విశ్వమాదానం అగ్రో విరాహమేతం పురుషం మహాంతమాదిత్యవృతం తమదం ప్రస్థాత్ స్వాహ. తమేవం విద్వానమృతే భూతి నాణ్యపంతా విద్యుతేన స్వాహ. ప్రజాభిచ్చ విగర్భయంత అజాయమానో బహుదాజాయ స్వాహ. తస్య దేవ స్వాహ. యో దేవేభ్యో ఆదరణీయో దేవానాం పురోహిత స్వాహ. పూర్వోదేవే దుర్గాదా నమో రుచాయ బ్రాహ్మే రసం బ్రాహ్మణ్యం తసదా సర్వే స్వాహ. దీక్షతే లక్ష్మీక్షపత్కం అహోరాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రానురూపం స్వాహ. అశ్వయాత్తం మనిషాన అహం మనిషాన స్వాహ. ఓం తచ్చంజాలోర్నిమహే గాతుమిజ్ఞాయ గాతుమిజ్ఞమదే దేవీ తస్రస్వన వృత్తిమానుషేభ్య పూర్వం జిగాతువే స్వాహ. చిన్నోస్తు దుగరే దిగుస్వరే వంశాం దిశాం దిశాం స్వాహ. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుప్రచోదయాత్ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ వర్ణం నమస్తే రుద్రబంధువుతో నమః స్వాహ. రుద్రాయ నమః. నమస్తే బాహుభ్యాముదే నమః స్వాహ. యాదశ శివమాశ్రం భగవతే సర్వ శివాత అభ్యాయాత రుద్రముడే స్వాహ. యాదే రుద్రశివాత అనుగోరామ మహాశ్రీ దయానస్తరం ఆశంతమయా గిరిశంతా విరాజి స్వాహ. యామశం గృహస్థవే శివాన్ రుద్రాం పురుషంతే స్వాహ. శ్రీ వైశాఖ గురుశాఖ రామశివాదురు స్వాహ. అద్వైత భూమోదేవి వంశకు అనేకించ సర్వాంబయాం సర్వాంబయాం స్వాహ.
असभ्योतां प्रभु समंगलः ये देवागम प्रभु विशुद्धा वैदागम है स्वाहा असभ्योम प्रभु देवो विरोधावदेन गोपाल विश्वजनाय स्वाहा उदय विश्वा भूतो सरुष्टो मयादे नमस्तुले जीवा सात्वाय स्वाहा अदो सत्वा अंते नमः स्वाहा प्रमुख धर्मदेवतां जातते अस्तुभव स्वाहा अदो नमस्ते विश्वेश्वराय महादेवाय स्वयं भगाय दुर्गां भगाय दिगांति कालाय कालाय दुर्गा नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय नमो स्वाहा नमो हिरण्यवाय सेनानि दिशांतपदे नमः स्वाहा नमो क्षेत्रदेशे पशुनामपदे नमः स्वाहा नमो सुंदराय कृष्णदेवसे नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु जाते रूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु वचारूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु सिद्धारूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु आंतरूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु लक्ष्मीरूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु सुरूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु सुरूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु दयारूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु चित्तरूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु भ्रांतिरूपेण नमस्ते नमो स्वाहा जाते रुद्रोपदेशु भ्रांतिरूपेण దసరా ఉత్సవాలు సందర్భంగా జంబి హనుమాన్ ఆలయంలో ఈరోజు 9 గంటలకు హోమం కార్యక్రమము జరపబడింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు డైరెక్టర్లు మరియు ఆర్మూరు పట్టణ ప్రజలు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ పాల్గొని ఈ హోమ కార్యక్రమం పూర్తయింది. మరియు సాయంత్రం 5 గంటలకు జంబి పూజ గలదు. దాన్ని కూడా అందరూ వచ్చి ఆ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే 7 గంటల నుంచి మరియు ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రాం గలదు. మరియు అట్లాగే 9:30 గంటలకు రావణ సంహారం కూడా ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఆర్మూరు పట్టణ ప్రజలు మరియు పరిసర గ్రామాల ప్రజలందరూ ఇక్కడ జంబి హనుమాన్ ఆలయంకు వచ్చేసి ఈ యొక్క ఆలయ కార్యక్రమాన్ని దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా జయప్రదం చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. మరి అట్లాగే సర్వ సమాజం నుండి రథ కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రథ కార్యక్రమము 9:30 గంటల వరకు జంబి హనుమాన్ ఆలయంకు చేరుకుంటుంది. మరియు అట్లాంటి ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రాము మరియు రావణ సంహారము కార్యక్రమాలు ఉంది. కాబట్టి భక్తులందరూ వచ్చేసి ఈ యొక్క దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరియు ఈ ఆర్మూరు పట్టణ ప్రజలు మరియు పరిసర గ్రామాల ప్రజలందరికీ ఈ యొక్క మా దుర్గామాత యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని, వారు అష్ట ఐశ్వర్యాలతోని సుఖ సంతోషాలతోని ప్రజలందరూ చల్లగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ అమ్మవారి ఆశీర్వాదం అందరి ప్రతి ఒక్కరికి చెందాలని కూడా కోరుకుంటూ జై శ్రీరామ్. శ్రీమాత్రే నమః. దేవి శరన్నవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా మన అమ్మవారి దేవాలయంలో అమావాస్య మొదలుకొని ఈరోజు వరకు 9 రూపాయలతో అమ్మవారిని పూజ చేసుకున్నాము. ఈరోజు చివరి రోజు మహర్నవమి విజయదశమి కలిసి వచ్చింది. కాబట్టి ఈరోజు అమ్మవారికి దేవి హోమం సందర్భంగా గణపతి నవగ్రహ అష్టదిక్పాలక సహిత శ్రీ సూక్త రుద్ర విధానైన ఆ యొక్క దేవి హోమం నిర్వహించాము. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ దేవాలయంలో విజయదశమి రోజు ఉదయమే అమ్మవారికి హోమ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం నిర్వహించాము. ఈ హోమంలో కమిటీ సభ్యులు మరియు ఈ యొక్క ఆర్మూరు గ్రామ ప్రజలు అందరూ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. ఇదే విధంగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా చేస్తున్నాము. మళ్ళీ కూడా ఇదే విధంగా చేస్తాము. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క అమ్మవారి దేవాలయానికి ఇచ్చేసి అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం.